سائنس جماعت ہشتم سبق 10 خلیہ اور خلوی حیوان سے اس سبق کے سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1، مجھے پہچانیے۔ الف، میں ATP تیار کرنے کا کارخانہ ہوں۔ جواب توانیے۔ ب، میں ایک جھلی والا ہوں لیکن خلیے کی بلوچی دباؤ پر قابو رکھتا ہوں۔ جواب خالیہ۔ ج، میں خلیے کو سہارا دیتا ہوں لیکن خلوی دیوار نہیں ہوں۔ میرا جسم جالی جیسا ہوتا ہے۔ جواب در و مایہ کا جال۔ دال، میں خلیے کی جین کا کیمیائی کارخانہ ہوں۔ جواب سبز معائنہ۔ سبز معائنہ کو خلیے کا کیمیائی کارخانہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی تالیف کرتے ہیں۔ اسی میں دوسرا جواب ہوگا رائبوزوم۔ اس کا شمار بھی خلیے کے کیمیائی کارخانے میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پروٹین کی تالیف کرتے ہیں۔ گالجی مرکب بھی اسی میں آئے گا۔ اسے بھی کیمیائی کارخانہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ افرازی عمل انجام دیتے ہیں۔ مائٹوکانڈریا، یہ بھی اس کا جواب ہے۔ مائٹوکانڈریا کو خاص طور پر خلیے کا توانائی گھر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی خلیے کا کیمیائی کارخانہ کہہ سکتے ہیں۔ ہے، میری وجہ سے پتوں کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ جواب سبز معائنہ۔ سوال نمبر 2، تو کیا ہوتا؟ الف، خون کے سرخ ذرات میں اگر توانیے ہوتے۔ جواب مائٹوکانڈریا توانیے مسلسل تکسیدی عمل کو انجام دے کر خلیے میں توانائی پیدا کرتے ہیں اور وہ توانائی سے بھرپور ATP سالمات تیار کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران وہ خلیے میں موجود کاربوہائیڈریٹ، روغنی مادوں اور پروٹین کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر خون کے سرخ ذرات میں توانیے موجود ہوتے تو اس تکسیدی عمل کے لیے آکسیجن کو جسم کے دوسرے خلیات میں ترسیل کرنے کے بجائے خود ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس طرح جسم کے خلیات آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ب، توانیے اور لوڻ مائع میں فرق نہ ہوتا۔ جواب توانیے خامروں کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ اور روغنی مادوں کی تکسید کرتے ہیں۔ لوڻ مائع شمسی توانائی اور کلوروفل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ کی تالیف کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے خلوی حیوانوں کے پاس اپنے کردار کے لحاظ سے مختلف قسم کے خامروں کا سیٹ ہوتا ہے۔ اگر توانیے اور لوڻ مائع میں فرق نہ ہوتا تو مخصوص قسم کے افعال انجام نہیں دیے جا سکتے تھے۔ ج، کروموزوم پر جین نہ ہوتے۔ جواب جین کروموزوم کی وہ افعالی اکائیاں ہیں جو وراثتی خصوصیات کی ترسیل کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جین کی وجہ سے ہی پروٹین کی تالیف کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر کروموزوم میں جین نہ ہوتے تو یہ اعمال کبھی بھی انجام نہیں دیے جاتے۔ دال، نفوذ پذیر جھلی اگر انتخاب کار نہ ہوتی۔ جواب انتخابی نفوذ پذیر جھلی کچھ اشیاء کو خلیے میں داخل کرتی ہے جبکہ کچھ نقصان دہ مادوں کو خلیے میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ اگر نفوذ پذیر جھلی میں یہ خصوصیات نہ ہوتی تو خلیے میں مادوں کے داخل ہونے اور ان کے اخراج پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس حالت میں بلوچی عمل میں بھی خلل پیدا ہونے کا اندیشہ برقرار رہتا ہے۔ نباتات میں اینتھوسائنین نہ ہوتا۔ جواب نباتات کے خلیات میں اینتھوسائنین نامی مرکب نہیں ہوتا تو پودے کے کسی حصے میں جامنی اور نیلا رنگ ظاہر نہیں ہوتا۔ اینتھوسائنین عمل زیرگی اور بیجوں کے انتشار کے لیے کیڑوں مکوڑوں کو پودوں کی جانب کشش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اینتھوسائنین کی غیر موجودگی میں یہ اعمال انجام نہیں پاتے۔ اینتھوسائنین جیسے رنگین مادے تحفظی کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اینتھوسائنین کی غیر موجودگی میں نباتات تحفظ سے محروم ہو جاتے۔ سوال نمبر 3، ہم میں سے متفرق جز کون ہے؟ وجہ بیان کیجیے۔ الف،
मरकजीचा तवानिया लवनमाया दरुमाया का जाल। जवाब मरकजीचा दिगर तमाम खुलिया माया में मौजूद खुलवी हैवान से हैं। मरकजीचा खुलिया माया में मौजूद खुलवी हैवान सा नहीं है। बे डीएनए राइबोसोम क्लोरोफिल। जवाब क्लोरोफिल डीएनए और राइबोसोम नबाती और हैवानी दोनों किस्म के खुलियात में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल सिर्फ नबाती खुलिये में मौजूद होता है। सवाल नंबर 4 अफ़ाल लिखिए। अलिफ खुलवी झिल्ली। जवाब खुलवी झिल्ली के अफ़ाल मंदरजा झेल हैं। पहला पॉइंट, खुलवी झिल्ली बतौर तरजीही या इंतखाबी नफूस पजीर झिल्ली का काम करती है। ये झिल्ली खुलिया की ज़रूरत के मुताबिक कारआमद मादों को खुलिये में दाखिल होने देती है और नुकसानदा मादों को खुलिये में दाखिल होने से रोकती है जिनकी खुलिया को ज़रूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट, खुलवी झिल्ली खुलिये में तवाज़ुनी हालत को बरकरार रखती है। खुलवी झिल्ली बैरूनी माहौल में कुछ तब्दीली वाक़ हो जाने के बावजूद खुलिये को मुस्तहकम हालत में बरकरार रखती है। तीसरा पॉइंट, खुलवी झिल्ली खुलवी तग़ज़िया और खुलवी इखराजी अमल भी अंजाम देती है। चौथा पॉइंट, खुलवी झिल्ली की बदौलत नफूज़ और विलोज जैसे अमाल पाए तकमील को पहुँचते हैं। पाँचवा पॉइंट, हैवानी खुलिये में खुलवी झिल्ली इंतहाई बैरूनी ग़िलाफ़ की तश्कील करती है, बस ये तहफ़्फ़ुज़ी अमल भी अंजाम देती है। बे खुलिया माया। जवाब पहला पॉइंट, खुलिये के तमाम खुलवी हैवान से खुलिया माया में बिखरे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट, खुलिये के ज़्यादातर खुलवी कीमियाई तामलात के लिए खुलिया माया एक वास्ते के तौर पर काम करता है। तीसरा पॉइंट, खुलवी हैवानों के अलावा खुलिया माया का एक और अहम हिस्सा साइटोसोल होता है जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन वगैरह जैसे अहम मादों का ज़ख़ीरा करता है। चौथा पॉइंट, साइटोसोल खुलवी हरकत में भी मदद करता है। जीम लाइसोसोम। जवाब पहला पॉइंट, ये खुलिये पर हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करता है और खुलिये का मुदाफ़ियाती निज़ाम कायम करता है। दूसरा पॉइंट, लाइसोसोम को इन्हिदामी दस्ता कहा जाता है क्योंकि वो मुर्दा और कमज़ोर खुलवी हैवानों और कार्बनी फाजलात को ख़त्म करके खुलिये से बाहर खारिज करते हैं। तीसरा पॉइंट, उन्हें खुदकश थैलियाँ भी कहा जाता है क्योंकि ये पुराने मुर्दा या टूटे फूटे खुलिये में खुदकार तरीके से फूट जाते हैं और लाइसोसोम में मौजूद खामरे अपने ही खुलिये को हज़म कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, फाका कशी के दौरान लाइसोसोम ज़ख़ीरा शुदा प्रोटीन और रोगनी मादों का इस्तेमाल करके ज़रूरी तवानाई पहुँचाते हैं। दाल खालिये। जवाब पहला पॉइंट, खालिये खुलिये के विलोजी दबाव पर काबू रखते हैं। दूसरा पॉइंट, इस तहलील अमल के दौरान तैयार होने वाले हासिलात और आखिरी हासिलात जैसे ग्लाइकोजन, प्रोटीन, पानी वगैरह का ज़ख़ीरा करते हैं। तीसरा पॉइंट, अमीबा के खालिये में ग़िज़ा को हज़म होने से कब्ल ही उसमें ज़ख़ीरा करके रखा जाता है। दूसरे हैवानी खुलिये के खालिये ग़िज़ा और इखराजी मादों का ज़ख़ीरा करते हैं। चौथा पॉइंट, नबाती खुलिये में खालिये खुलवी रस से लबरेज होते हैं जिससे खुलिये को सख्ती और क़याम पजीरी हासिल होती है मरकज़ा। जवाब पहला पॉइंट, यह खुलिये के तमाम अफ़ाल पर काबू रखता है। दूसरा पॉइंट, यह खुलिये के तमाम तहवीली सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट, मरकज़ा की वजह से ही खुलवी तकसीम का अमल होता है। चौथा पॉइंट, मरकज़े में मौजूद क्रोमोसोम पर जीन होते हैं जिनके ज़रिए ही विरासती खुसूसियात वालिदैन से उनकी औलाद तक मुंतकिल होती है। सवाल नंबर 5, मेरा रंग किसकी वजह से है? सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये दिया हुआ है, इसको जोड़ियाँ लगाना है। अलिफ सुर्ख टमाटर, इसका जवाब होगा लाइकोपिन। बे सब्ज़ पत्ते, इसका जवाब है क्लोरोफिल। जीम गाजर, गाजर का जवाब है कैरोटीन।
दाल जामुन, जामुन का जवाब है एंथोसाइनिन। इस तरह ये सबक कंप्लीट हुआ। आगे की तमाम वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।